نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو سورہ الشورى آیا 29 سے ہم تلاوت لگاتے ہیں. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ہم یہ قصہ پڑھے تھے نا جب موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ فرعون سے مکالمہ کر رہے تھے، اور جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا تو وہ اسی طرح تھا کہ جو حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ فرعون سے یہ بات کی کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں سب کا رب جو ہے وہ میرا رب جو ہے وہ ہے، وہ جو ہر چیز مشرق اور مغرب کی ہے اس کے درمیان کا رب ہے. کیونکہ فرعون تو وہ خود کو بھی جو ہے وہ رب سمجھتا تھا، اور وہ اس وقت جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مکالمے میں کہنے لگ گیا تھا کہ جو یہ تمہارے جو رسول ہیں ان کو کہنے لگ گیا تھا اپنے جو درباریوں کو کہ یہ تو اب پاگل معلوم ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کر کے کہنے لگا. اور پھر اس کے بعد وہ جو فرعون کہہ رہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان سب کچھ جو ہے اس کا مالک ہے. تو اب آیا 29 میں پھر اس کی وہاں سے کنٹینیوٹی شروع ہوتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے ایسے کہا تو فرعون نے کیا جواب دیا. اب اچھا جی 29 ہے. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. 30 موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز. تو اب وہ حضرت موسیٰ کو تھریٹن کرنے لگ گیا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو مانا تو پھر میں اب تمہیں بھی جو ہوں نا قید خانوں میں، ہم نے ذکر کیا تھا کہ ڈنجنز میں ڈال دے گا، اور بہت قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، بہت ظالم تھے یہ لوگ. تو ظاہری بات ہے فرعون، ہم نے ذکر کیا تھا کہ بچوں کو اس کے ساتھ ایسا سلوک تھا اس کا، تو قیدیوں کے ساتھ کیسا ہوگا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر وارن کیا اور کہا کہ اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. 32 اس کی زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا. 33 پھر اس نے اپنے ہاتھ بغل سے کھینچا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. 34 فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے. 35 جانتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. اچھا اب یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ نے جب وہ احسان جتانے لگا، روڈ ہو گیا، اور جب کوئی بھی چیز نہیں تھی تو حضرت موسیٰ کو اسے نروس کرنا چاہا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ جو ہو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر اب میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھاؤں، کیونکہ اب یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ یوز ہوتا ہے نا، کیونکہ پہلے تو نہیں کوئی بھی جو ہیں وہ پیغمبر پہلے فوراً معجزہ تو نہیں دکھاتے تھے، پہلے ان کو کنونس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر معجزہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تو معجزے کا ذکر انہوں نے کیا، اور جب معجزہ دکھایا کہ ان کے جو عصا تھی وہ بن جاتی تھی سانپ بن گئی، اور پھر ید بیضا دکھایا کہ ہاتھ دکھایا تو چمک رہا تھا، which was an indication کہ ایسے جو ہیں وہ معجزے نبیوں کے پاس ہوتے تھے، تو بجائے اس کے وہ اس بات پہ یقین کرتا تو اس نے وہ معجزے کو جادوگری ہی کہہ دیا، اور کہنے لگا کہ اب تو پکا ہی ہے کہ تم جو ہو نا وہ جادوگر ہو. اور پھر جو ان کے جو تھے ان کو بھی ڈرانے لگا، جو ارد گرد درباری تھے، تو ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن کے بارے میں بڑا پوزیسو ہے کہ اگر کوئی اور اس کو لے لے گا تو کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ جیسے وہ اس کو اپنی بادشاہی کے بارے میں پریشان تھا نا، تو اس نے اوروں میں بھی فیئر ٹرانسفر کیا
کہ اچھا یہ تو شخص جو ہے نا یہ اس لیے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے گا، تو اب تم لوگ بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ اگر یہ ایسے کرے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے یا اس قسم کا کوئی جادو کرے کچھ ایسے کر دے کہ تم لوگوں کو یہاں سے بے دخل ہی کر دے گا، تو پھر تم لوگ جو ہو وہ کیا کرو گے یا تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے نا؟ یہ ایسے جیسے کہتے ہیں نا پاپولر ووٹ لینے لگا آج کل بھی ہمارا یہ بڑا ہے نا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں پاپولر ووٹ کیا ہے پاپولر ٹرینڈ کیا ہے، تو وہ اس نے بھی پاپولر ٹرینڈ لینے کی کوشش کی، تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون تو ایک طرف تھے نا، اور پھر باقی سارے لوگوں کا کیا رائے ہے، تو اس نے وہ اس کو پروپیگنڈا شروع کیا۔ 35 چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو ملک سے نکال دے، اور اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ 36 انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے۔ 37 کہ یہ سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ 38 چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ 39 اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے۔ 40 شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ اچھا اب یہ کیا ہوا کہ جب ان سے پوچھا پاپولر ووٹنگ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو روک لیں، ان کو جانے مت دیں، اور پھر جو بھی جادوگر ہیں اگر آپ کو یہ جادوگر لگ رہے ہیں تو جادوگروں سے ان کا مقابلہ کروا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہم جادوگروں کے ہی دین پر آئیں، اگر وہ غالب آ گئے تو ہم ان کے دین پر رہیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس کا جو ہے پراپر ارینجمنٹس ہونی شروع ہو گئی، اس کے بارے میں چرچا ہونا شروع ہو گیا، شور مچایا گیا، اور خوب اس کی مطلب ظاہری بات ہے جیسے آپ کہتے ہیں اشتہارات دیے گئے کہ یہ اس قسم کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اب یہ قصہ آیا کہ جب وہ ایگزیکٹلی اس سچویشن میں آ گئے، جو بھی عرصہ ہوگا مہینہ ڈیڑھ دو، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 41 میں آیا کہ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اب ان کا بھی انٹرسٹ دیکھو کہ انہوں نے کہا ہم آئیں گے تو پھر کیا ہمیں اپنا لالچ اور انٹرسٹ ہے کہ ہمیں کچھ دیا بھی جائے گا کہ ہم اتنی محنت کر کے آئے ہیں، اور کیونکہ فرعون نے کو تو حضرت موسیٰ نے دکھا دیا تھا نا کہ ان کا عصا جو ہے وہ سانپ بنتا ہے، تو وہ سارے جادوگروں کی پریپریشن بھی ویسے ہی کی گئی کہ تم لوگ بھی جو ہو سانپ ہی بنے، کچھ اس طرح ہو کہ اس سے سملیرٹی لگے۔ 42 اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا انعام ملے گا تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ تو مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، اگر میرے ساتھ ملے تو مطلب بہت ہی اسپیشل تم لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ اس کے بعد اب 43 میں پھر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ 44 انہوں نے کہا فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ اب یہ بات دیکھیں کہ انہوں نے یہ لاٹھیاں تو پھینکی لیکن کیا بات کہی کہ فرعون کے اقبال سے، بے عزتی فرعون، یعنی کہ ایسے اب سمجھے فرعون کی قسم کھائی انہوں نے نا، کیونکہ اس کو رب سمجھتے تھے تو اسی کی قسم کھا کے کہا کہ ہم پھینکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم ہی جو ہیں وہ غالب رہیں گے۔ اور یہ قسم کے حساب سے یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ قسم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور کسی کی نہیں کھا سکتے، اور کئی دفعہ ہمارے بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ بچوں کی قسم کھاتے ہیں، ماں پیرنٹس کی قسم کھا لیتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، تو ایسی کوئی قسم نہیں ہوتی، قسم صرف وہی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھا سکتے ہیں اور کسی کی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رہے۔ اور پھر اس کے بعد اور ان کا تو یہ شرک سامنے آ گیا نا کہ کیسے فرعون کو خدا مانگتے تھے، تو مشرک ہی تھے نا یہ سارے۔ 45 پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ 46 اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ 47 اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو۔ 48 موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ 49 فرعون نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اچھا اب دیکھیں اس سے اب ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو جادوگر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا اژدہا کھا رہا ہے اور ج- وہ فوراً حق کو پہچان گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہی مثال ہوتی ہے جس سے ہم کسی کو ہدایت پہ لے آتے ہیں اور اسی مثال سے ہم کسی کو بھٹکا دیتے ہیں۔ ایک ہی مثال جو ہوتی ہے وہ کسی کے لیے ہدایت کا سبب اور کسی کے لیے بھٹکنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایگزیکٹ اس کی یہ مثال ہے یہاں پر کہ وہی چیز وہی ایکٹ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا وہاں پر، اور وہ جادوگروں کو اپنی پروٹیکشن میں لے کر آیا، اور جب وہ جادوگروں نے یہ چیز دیکھی they knew it better کہ یہ ایسے پاسبل نہیں ہے کہ کوئی یوں جادو سے یوں کھا جائے، ان کو تو پکا تھا، اور جب وہ سجدے میں گر گئے تو وہ ایک ایکٹ ان کے لیے ایمان کا بن گیا۔ اور اسی ایک چیز کے اوپر آپ دیکھیں فرعون کا رسپانس کیا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو تمہارا بھی بڑا ہے، تم بھی اس سے ملے ہوئے ہو، یہ تو تمہارا بھی ہیڈ ہے،
اور इसने तुमने इसको जादू सिखाया है और इसलिए अब तुम सब मिले हुए हो, तो अब मैं तुम लोगों को जो हूँ देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और तुम्हें मैं जो हूँ फिर उनको और थ्रेटन करने लग गया कि तुम्हारे हाथ पाँव जो है मैं डिफरेंट सिरतों से कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। देखिए कुरान पाक में भी हम जब भी बहुत सी तमसीलें देखते हैं, जो कुरान में बहुत खूबसूरत खूबसूरत तमसीलें आई हैं, मिसालें आई हैं, वाक़यात आए हैं, उनसे अब आप हमें इस चीज़ का पता लगता है, इस पूरे वाक़ये से ये हमें ये समझ में आती है कि एक ही चीज़ किसी के लिए हिदायत का सबब बन जाती है और किसी के लिए नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जब सूरह नूर की बात कर रहे थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि खुमार जो है वो उसको एक स्कार्फ़ को कहते हैं जो सर के ऊपर लिया जाता है और वो लोग पीछे बाँधते थे। आगे का ज़िक्र हमने नहीं किया, हमने ये कहा खुमार ऐसे करके पीछे बाँधते थे और हुक्म ये आया कि उसको वहाँ से आगे कर लिया जाए। वही एक आयत बहुत लोगों के लिए कन्वर्जन का बायस बनती है कि अल्लाह के खौफ से वो लोग उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगते हैं कि हमें हिजाब लेना है, और वही एक बात बहुत से लोगों के लिए इस बात का सबब बनती है कि वो कहते हैं कि नहीं, इसमें तो ये ज़िक्र नहीं है, इसमें तो ये ज़िक्र है कि अपनी जो है स्कार्फ़ जो है वो पीछे से आगे ले आओ, तो बस आगे ही रखना है, सर पे नहीं करना। ठीक है? तो एक ही मिसाल है जो कुछ लोगों के लिए हिदायत का सबब बन गई और कुछ लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इसलिए हमें ये बहुत-बहुत दुआ भी करनी है और बहुत-बहुत कोशिश भी करनी है कि हमें चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आए, और हम उसको वो हमारे लिए अल्लाह सुब्हानह व तआला उसको हिदायत का बायस बनाए, जो भी हम चीज़ कुरान में पढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब फिर ये उसने ऐसे कहा कि मैं उनको थ्रेटन करने लग गया कि तुम्हें सूली पे चढ़ा दूँगा, लेकिन उनका तो ताज़ा-ताज़ा ईमान था और वो ईमान इस कदर खूबसूरत था, मैं तो बहुत ही उन जादूगरों से इम्प्रेस हूँ कि ऐसे वो अच्छे थे कि मतलब एकदम चेंज हो गए। शायद हम तो ऐसे अच्छे हैं ही नहीं, हम तो कितनी दफ़ा सुन-सुन के, पढ़-पढ़ के तब कहीं जाके आहिस्ता-आहिस्ता हमारे में चेंज आता है, और कैसे वो सुभान अल्लाह इतने अच्छे थे, मतलब मैं तो उन पे भी रश्क करती हूँ। और उन्होंने जवाब दिया कि कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हुज़ूर पहुँच जाएँगे। यानी कि जब उन्होंने कहा कि उसने फ़िरौन ने कहा कि तुम्हें मैं ऐसे-ऐसे सज़ा दूँगा, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। तुम हमें मारोगे, हम अपने रब के पास पहुँच जाएँगे। यानी कि वो शहादत का जो था ना कि हम तो शहीद हो जाएँगे फिर तो अल्लाह की राह में। तो उसकी फिर कोई परवाह नहीं है कि अगर हम अल्लाह की राह में शहीद हों या हक़ के लिए अगर हम मारे जाएँगे, तो फिर तो हमें उस मौत की हमें परवाह नहीं है। नॉर्मल आप न शहादत की मौत से नहीं डरना चाहिए, लेकिन जब जो नॉर्मल मौत है उसके लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि हमें अच्छी मौत हो, कलमा नसीब हो, और इस तरह की सब दुआएँ करनी ज़रूरी हैं, और थोड़ा-सा खौफ़ भी खाना चाहिए अपनी अकाउंटेबिलिटी की वजह से। 51 में, और हमें तवक्का है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ़ कर देगा क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए हैं। सुभान अल्लाह! फिर उनका यकीन देखें, कामिल यकीन कि क्योंकि हम सबसे पहले ईमान ले आए हैं मूसा की इस बात से, तो हमारा रब हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो अच्छा 52 में हमने मूसा अलैहि सलाम को वही भेजी कि रातों-रात मेरे बंदों को लेके निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। अच्छा, अब ये इस बात में ना कि मूसा ने जो कहा फ़िरौन को, और उसके बाद फिर ये पूरा हुआ वाक़या हुआ जिसमें ये सारा मुकाबला हुआ, और उसके बाद से भी बहुत यानी कि एक लंबा अरसा है, कुछ सालों का ड्यूरेशन है जो यहाँ पर जो है उस तरह एग्ज़ैक्ट नहीं हमें पता चला, लेकिन और जगह पे कुरान में हमें जो है ना जैसे सूरह ज़ुख़्रुफ़ में हमें पता लगता है, हम पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं उसके बीच में, कि ये जो साल थे जो बीच के थे, तो बनी इसराइल के पास मतलब और भी मोज़े आए, और ये जो फ़िरौनी थे ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको उन्होंने दुआ के लिए कहा। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से आज़माइशें इनके ऊपर आती रहीं, जिसमें वो टिड्डियाँ आ जानी, खून का निकलना, और इस तरह बहुत से 2, 4, 5 वाक़यात हैं जो हम पढ़ेंगे, और फिर उसके लिए वो हज़रत मूसा को दुआ के लिए कहते थे, और जैसे ही वो मुसीबत टल जाती थी, तो फिर वो मुकर जाते थे। पहले तो कहते थे अपने रब को बुलाओ, अपने रब से कहो। तो वो सब जब चीज़ें होती गईं, वो पूरा टाइम पीरियड जो था वो गुज़र गया, तो फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कहा कि तुम रातों-रात यहाँ से निकल जाओ। असल में तो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ तो सिर्फ़ 50 से लेके 70 तक के लोगों की तादाद आती है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उधर आकर जो थे वो सेटल हुए थे मिस्र में, ठीक है? और फिर उसके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में तकरीबन 500 ईयर्स का डिफ़रेंस का जो है ना साल की मुद्दत है। तकरीबन 400 साल तो इन्होंने फ़िरौन की गुलामी में गुज़ारे थे। तो इसलिए इतना ज़्यादा इनका जो माइंडसेट था ना बहुत ही जो है ना हो चुका था, जिसे कहते हैं स्लेवरी वाला माइंडसेट हो चुका था।
अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया कि हिजरत करो यहाँ से, मेरे बंदों को लेके यहाँ से निकल जाओ, और ये भी बता दिया कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तो अब हिजरत ऐसे तो नहीं कि रातों रात ही हो गई हो, जब हुक्म आया है उसके इंतजामात करने थे, उसके लिए एक जहाद की अरेंजमेंट करनी थी, लोगों के अंदर बात पहुंचाई गई होगी, उसके लिए एक प्रॉपर जो है सबने तैयारी की होगी, क्योंकि फिर ये कहीं जाके निकले। ऐसे ही नहीं था कि वाकई एक ही रात निकल जाए, लेकिन हुक्म इसी तरह के था, जल्द अज जल्द निकल जाओ। और फिर क्या हुआ कि आगे क्या हुआ, 653 में इस पे फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेजे। अब उसको भी पता था, तो उसने कि इनको उसने पकड़ना है, और उसने जगह जगह डिफरेंट शहरों में ऐलान करा दिया। 54, और वो कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमें बहुत नाराज किया है। 56, और हम एक ऐसी जमात हैं जिसका शेवा हर वक्त चुकन्ना रहना है। 57, इस तरह हम इन्हें उनके बागों और चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन क़यामगाहों से निकाल रहे। कि हुआ क्या, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्लान था। वो समझ रहे थे फिरौन का प्लान है, लेकिन ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्लान। कि फिरौन ने कहा कि हमने तो जो हो ना इन लोगों को, कि ये थोड़े से लोग हैं और इन्होंने हमें बहुत तंग किया है, बहुत नाराज किया है, और हम जो है, हम एक ऐसी जमात है, अपना नार्सिसम था कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है, हमें अलर्ट रहना है कि कभी ये कुछ कर ना ले हमारे अगेंस्ट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे एक्सप्लेन किया कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्लान था कि वो उनको उनके बागों से और उनके चश्मों से और उनके खजानों से और उनकी बेहतरीन क़यामगाहों से, उन सब से उनको बाहर निकाला। यानी कि जितने मज़े से वो रह रहे थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सबको वहाँ से निकाला। ठीक है? कि उनके दिल में खौफ डाला, और वो सारे इकट्ठे, तभी तो वो सारे इकट्ठे पीछे गए ना सब मूसा के पीछे, और फिर कैसे गरक हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने उनको वहाँ से निकाला, वरना तो वो वहाँ से ना निकलते। और फिर क्या 59 में कहा, ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीजों का वारिस कर दिया। 60, सुबह होते ही ये लोग उनके ताकू में, अब ये जो लिखा हुआ है ना कि बनी इसराइल सब चीजों का वारिस कर दिया, तो ये जिक्र है कि जब वहां से बच के ये लोग आगे निकल गए, तो फिर एक तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शाम का इलाका जो है वो इनको दिया, जो बाद में यूशा बिन नून जो हैं वो गए, उन्होंने उसको फतह किया, और वहां पर फिर जाके बसेरा हुआ, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, तो उनकी हुकूमतें आई। तो जो मिस्र पे सलमान के ज़माने में हो सकता है फ़तह हो गया हो, तो वो सब चीज़ें जो उनकी थी, फ़िरौन की थी, वो सारी नेमतें भी बनी इसराइल को मिली, बनी इसराइल की हुकूमत आई लेटर ऑन, ठीक है? तो उसका ज़िक्र है, और तौरात में भी ये सारा कुछ जो है ना, है, लेकिन थोड़े-से डिटेल में है, थोड़ा लंबा है। उसमें ऐसे कहा है कि जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो चल दे, तो फ़िरौन और उसके खादमों का दिल उन लोगों के साथ की तरफ से फिर गया, और कहने लगे, हमने ये क्या किया? इसराइलियों को अपनी खिदमत की चिट्ठी दे दी और उनको जाने दिया। अब मिस्री फौजियों ने फिरौन को सब के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और जब फिरौनी नजदीक आ गए, तो इसराइलियों ने आंख उठाकर देखा कि फिरौनी पीछे आ रहे हैं। तो कहने लगे, खुदा से फरियाद करने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी तो तू तू हमें मरने के लिए यहाँ ले आया है? तो ये तौरात में लिखा हुआ है। हमारा तो एक बिलीव है कि तौरात अल्लाह सुब्हानहू तआला की बुक है, तो इसलिए हम उसमें से चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ना इस पे पूरा यकीन करेंगे, ना इस पे पूरा इनकार करेंगे। तो उसमें ये थोड़ी-सी डिटेल है। यहाँ पे कुरान में किस तरह कहा गया है कि 60 में है कि सुबह होते ही ये लोग उनके ताक़ुब में चल पड़े। 61, जब दोनों ग्रोहों का आमना-सामना हुआ, तो मूसा अलैहि सलाम के साथ चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। 62, मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है और वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। अच्छा, अब वहाँ लिखा हुआ था कि वो बोलते रहे कि मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तुम हमें मरने के लिए यहाँ ले आए हो। तो असल में एक क्या होता है, एक जो आप देखें ना कि एक जब एक ऐसा लीडर हो जो आपको लेके जा रहा है और यूँ एक मुश्किल में आप फँस जाएँ, तो क्या एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है? क्या होना चाहिए नॉर्मल रिस्पॉन्स? नॉर्मल रिस्पॉन्स तो ये होना चाहिए ना कि कुछ प्रॉब्लम हो भी गई तो मज़बूत दीवार बन के उनके साथ रहें, कि ओके फाइन, वो लोग पीछे आ रहे हैं, तो फिर भी एक-दूसरे के साथ मिल के रहें, एक-दूसरे का मोराल जो है वो बूस्ट अप करें, और उन्हें कहें कि चलो, चलो, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है, जो हो रहा है वी हैव टू बी, मतलब टुगेदर, और मिलके उनसे हम मुकाबला करते हैं। तो बजाय ये कि करने के ब्लेम गेम शुरू कर दी, और उल्टा लीडर ही के अगेंस्ट हो गए, तुम हमें यहाँ ले आए हो, वहाँ पे कब्रें नहीं थी जो हमें यहाँ ले आए हो, और आपस में जो है वो इस किस्म के तितर-बितर करने से तो उल्टा जो है वो खराब हो जाती है ना सिचुएशन। तो ये बनी इसराइल का जो था वो इस किस्म का काम था। लेकिन फिर हज़रत मूसा ने क्या कहा कि हरगिज़ नहीं, काला इन्ना माइया रब्बी,
تو उन्होंने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है। अब इसका भी हमें मिलता है कि देखिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में पकड़े गए थे ना, तो सुबह सूरह तौबा में हमने पढ़ा था। तो उस वक़्त हज़रत क्या कहा था उन्होंने कि जब वो गार में थे तो अपने देश को कहा था कि इन्ना माआना रब्बी, कि हमारे साथ हमारा रब है, हज़रत अबू बकर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और यहाँ क्योंकि बताया जा रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़ दिया था, तो फिर हज़रत मूसा ने कहा इन्ना माई रब्बी, कि मेरा रब मेरे साथ है। यही तर्जुमा किया कि मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा, क्योंकि वो तो साथ छोड़ते जा रहे थे ना। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है हमें फ़र्क कि हज़रत अबू बकर का साथ कैसा था और हज़रत मूसा के ये जो हवारीन थे, ये कैसे थे। 63 में आया कि हमने मूसा को वही के ज़रिए हुक्म दिया कि मार अपना असा समंदर पे, यकायक समंदर फट गया और इसका हर टुकड़ा एक अज़ीमुल शान पहाड़ की तरह हो गया। 64 उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए। अब देखिए, एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फिज़िकल लॉज़ के अगेंस्ट जब असा मारा, तो ऐसे पहाड़ जो था वो की तरह वो हो गया पानी। और फिर आगे से क्या कहा? उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहने का मतलब ये है कि ये हम लेकर आए हैं, वो नहीं आए। अब खुद सोचें, अगर एक समंदर फट जाए और उसमें वो लोग गुज़रते जा रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए तो इंसान सोचता है ना कि इतना बड़ा समंदर है और अगर ये खौफ ही आ जाए कि ये अगर मिल जाए या वापस हो जाए, समंदर बन जाए, तो क्या बनेगा? लेकिन उनको ऐसा ना खौफ आया, ना उनको कोई डर आया, ना वो हिचकिचाए, ना उनके ज़हन में ये ख़्याल आया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि दूसरी जगह हम उस गिरोह को भी करीब ले आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी सी वो सोच ही हटा दी ना, तो वो भी अंधाधुंध उनके पीछे चलते जा रहे हैं। कुछ नहीं सोच रहे कि हमारे साथ कुछ और भी हो सकता है, कि ये तो इट्स एन अनसीन थिंग, ये मुआज़ा देख रहे हैं हो रहा है, तो उनको नहीं पता था मूसा के पास मुआज़े थे, तो ये मुआज़ा तो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो दिमाग में नहीं आता कि ये तो इनका तो मुआज़ा है भई, हम नहीं जा रहे हैं। इनका तो ये तो इनको तो इनके रब ने बचा लिया, हमारा क्या होगा? हम कौन-सा इनके रब पे यकीन रखते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम और उन सब लोगों को जो इसके साथ थे, हमने बचा लिया 65 और 66 और दूसरों को गरक कर दिया। 67 और इस वाक़ये में एक निशानी है, मगर उन लोगों में अक्सर मानने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उन्हें गरक कर दिया, हम ही लेकर आए थे, पहले हमारा ही प्लान था, हमने ही उनको उनके घरों से निकाला, फिर हम ही उनको पीछे लेकर आए, फिर हमने ही उनको ऐसे कर दिया कि वो इसके अंदर चले गए। ठीक है? और हमने फिर उनको गरक कर दिया और फिर क्या कहा कि इस वाक़ये में एक निशानी है। एक तो ये है कि हमें कि इंतकामी कार्रवाई से देखें कुछ नहीं होता। सारी जो टॉप लीडर जो होती है ना, वो उससे फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ़ तभी फ़ायदा आती है हमें कि हम जो है वो बिल्कुल वही करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक हो। फिर ये हमने देख लिया कि निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमें इसमें क्या-क्या मिल गई कि हिम्मत करने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, एफ़र्ट हमें ज़रूर करनी चाहिए, थोड़े में से एफ़र्ट ज़्यादा हो जाती है। फिर इसी तरह जो है वो हिम्मत मरना, मदद खुदा, ज़ाहिरी असबाब से खौफ़ज़दा नहीं हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ तो तकब्बुर नहीं आए और फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर चीज़ पे कुदरत होती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर आगे से क्या कहा कि रियलिटी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई कि बता तो रहा हूँ मैं सारा कुछ तुम लोगों को, लेकिन क्या होगा? असल में होगा क्या? असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने होगा कहा व मकाना अक्सरहुम मोमिनीन, कि तुम में से अक्सर लोग जो है मानने वाले नहीं हैं। होगा फिर यही कि अक्सर लोग मानेंगे नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत-बहुत दुआ करें कि हम उन लोगों में से हो जाएँ जो मानें। और 68 में आया और हकीकत ये है कि तेरा रब बड़ा ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम जो है वो उनकी रहमत की दुआ करते हैं कि वो हमें मिले। तो अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है, तो उसका ज़िक्र पढ़ते हैं आया 69 से। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम, और इन्हें इब्राहीम का किस्सा सुनाओ। अब ये किसे कह रहे हैं? वत्लु कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं ना कि आप सुनाएँ अलैहिम उनको, किनको? मुशरिकीन को बताओ, क्योंकि मुशरिकीन तो कह रहे थे ना मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर है। तो सुनाओ उन्हें इब्राहीम का किस्सा। अब क्या किस्सा है? 70 जबकि इनको अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो। 71 उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनको हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। 72 उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो? 73 या ये नहीं कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते? अब ये औ का इसमें जो जिक्र है ना, जब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले उनसे पूछा अपने वालिद से ना, कि अपने और उनकी कौम से कि ये जो चीज़ें जिनको तुम लोग पूजते हो या इनकी तुम इबादत करते हो, तो ये क्या तुम्हारे काम आती हैं? तो उन्होंने ये जो है ना कालू नाबदू असनामा, इसमें ये है कि उन्होंने कहा कि हम उनकी पूजा करते हैं, इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात इनको करते हैं। तो उन्होंने कहा इसका करने का तुम्हें क्या फ़ायदा है ना? तो तुम ये सुनते हो जब तुम
इनको पुकारते हो तो ये क्या जवाब देते? तो उन्होंने जवाब आगे से कहा कि नहीं, ये जवाब नहीं देते, नहीं, नहीं, ये बात नहीं सुनते। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये तुम्हें कुछ नफ़ा और नुकसान देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी नहीं देते। तो आगे फिर उन्होंने जवाब दिया कि 74 में उन्होंने जवाब दिया नहीं, कि नहीं, नहीं, ये हमारी हेल्प वगैरह नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हमने अपने बाप-दादा को ऐसा करते ही पाया है, कि बेसिकली हम देखते आए हैं कि हमारे बाप-दादा ऐसे कर रहे थे, तो अब हम भी करते जा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम तो मुशरिकीन मक्का की थी, कि वो भी ऐसे ही शिर्क में पड़ गए थे, उन्होंने भी लात, मनात और इस तरह के बुत बना लिए थे, और वो भी यही कहते थे कि हमारे बाप-दादा जो हैं वो शुरू से ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे? और यही अब हमारा भी थोड़ा-सा अलमिया हो गया है, कि हमने भी ये दीन जो है वो ऐसे ही एक्वायर कर लिया है कि जैसे हमारे बाप-दादा से हमने सुना और वैसे हमने एक्वायर कर लिया। खुद हमने इल्म हासिल करने की कोशिश ही नहीं की कि शायद हमारी भी कोई ड्यूटी है कि हम कुरान को खोलें और पढ़ें कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जो हमें इधर से, उधर से, वहाँ से, इधर से जो कोई खबर मिली, जो बात पता चली, उसी पे हम भी अंधाधुंध अमल करने लग गए। अगर सारे ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं तो सब जगह मन रही है तो हम भी मन रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रही है तो हम भी चल रहे हैं। अगर कुरान ख़ानी सबको बुला के घर में मिलाद हो रहा है तो फिर हम भी उन मिलादों में शामिल हो रहे हैं। फिर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बैठे हैं, और कुरान में भी तार-तार हो रहा है, एक सफ़ा इधर से पढ़ रहा है, कोई एक सफ़ा इधर से पढ़ रहा है, एक-दूसरे को बाँटा जा रहा है, नहीं तो फ़ोन करके कहा जा रहा है आप आई नहीं थी, अब फलाना सिपारा पढ़ लें। मतलब उन सब चीज़ों को हम भी देखे बगैर ही उनकी तक़लीद करते ही चले गए। ऐसे हम भी तो कर रहे हैं। ऐसे ही अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो शादियाँ हो रही हैं उसी तरह होती चली जा रही हैं, और हर कोई करता चाह रहा है। किसी की शादी सेग्रीगेटेड नहीं है, हर शादी में म्यूज़िक है, हर शादी में डांस है, हर शादी में बहुत सी ऐसी खुराफात हो रही हैं जो जिनकी इजाज़त नहीं है, और हम क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये शादी कैसे की? क्योंकि हमें ज़्यादा फ़िक्र है कि लोग क्या कहेंगे, ये फ़िक्र कम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस बात के बारे में क्या सोचेंगे, और क्या इस शादी में कितनी बरकत होगी अगर हम उसको अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक करें। तो यही चीज़ हमारी भी है कि जो सब कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं बेसिकली। हमारा अलमिया भी यही निकल आया है, हम भी मिल्लत इब्राहीमी पे, और फ़िलहाल हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो चुका है। अब 75 इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी तुमने आँखें खोलकर उन चीज़ों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम करते हो या जिन्हें तुम पूजते हो? 76 और तुम्हारे पिछले बाप-दादा बजा लाते रहे। 77 मेरे तो ये सब दुश्मन हैं, बजज़ एक रब्बुल आलमीन के। अब हज़रत इब्राहीम ने उन्हें कहा कि कभी तुमने देखा है या तुम्हारे दादा ने किसी ने आँखें खोल के देखा है कि जिन चीज़ों की तुम ये बंदगी कर रहे हो किसी काबिल नहीं है? और मैं जो हूँ, मेरे तो ये सब दुश्मन हैं, लेकिन कौन दुश्मन नहीं है? रब्बुल आलमीन। उनको क्लियर कर दिया, क्योंकि हज़रत मूसा को पता था कि अगर हज़रत सॉरी इब्राहीम को पता था कि अगर मैं ये कहूँगा कि मेरे सब दुश्मन हैं, तो मैंने एक्सक्लूड करना है उसके अंदर अल्लाह सुब्हाना तआला को। और फिर 78 में कहा कि जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ, तो वही मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर मुझको ज़िंदगी बख्शेगा। और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जज़ा में वो मेरी ख़ता माफ़ कर देगा। 82 में ये कहा कि उम्मीद रखता हूँ कि कौन है मेरा रब, मुझे देने वाला है, खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, ज़िंदगी और मौत देने वाला है, हर खुशी। यही बात हमारे लिए भी है कि हम भी देखें अल्लाह सुब्हाना तआला ही है जिसने हमें ज़िंदगी दी, वही है जो हमारी रहनुमाई करता है, वही है जो हमें खिलाता-पिलाता है, वही है जब हम बीमार होते हैं हमें शफ़ा देता है। क्योंकि कोई भी दवाई शिफ़ा नहीं देती, मन चाहे इसके कि अल्लाह सुब्हाना तआला चाहे, और को वही मुझे मौत देगा, वही मुझे ज़िंदगी बख्शेगा। और फिर क्या कहा कि मैं उससे उम्मीद रखता हूँ कि वो रोज़े जज़ा में मेरी ख़ता माफ़ कर दे। अल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जज़ा में मेरी ख़ता माफ़ कर दे। अब ये आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या ख़ता होगी? खलीलुल्लाह थे। उनके बारे में तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि हज़रत इब्राहीम का हाल ये है कि जब उसके रब ने उससे कहा कि फ़र्माबरदार हो जा, तो उसने फ़ौरन कहा कि मैं ए मेरे मालिक कायनात मैं फ़र्माबरदार हो गया। क्या वो उनकी फ़र्माबरदारी थी कि वो हम रोल मॉडल हैं, कि उनसे कोई ख़ता कभी नहीं हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, कि हमारे लिए लेसन है कि बनना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बन जाओ। और वो कह रहे हैं कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जज़ा में मेरी ख़ता माफ़ हो जाएगी। तो हमें और आपको किस-किस कदर अब माफ़ी माँगनी चाहिए, किस-किस कदर इस्तग़फ़ार करना चाहिए, किस-किस वक़्त हमें अल्लाह सुब्हाना तआला से
بہت بہت جو ہے رحمت اور معافی مانگنی چاہیے کہ ایسے جن کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست، ایسے جنہوں نے اپنے بچے کو اپنا بیٹا لے جا کے قربانی کے لیے رکھ دیا، جنہوں نے اپنے بیوی بچے کو جا کے مکہ میں چھوڑ دیا، یعنی ہر آزمائش پہ اللہ تعالیٰ کی جو پورے اترے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف فرما دیں گے۔ وہ ڈر رہے ہیں حشر کے دن سے، ہم نہیں ڈرتے۔ ہم کہتے ہیں او مر گئے تو مر گئے، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لو میں نے کیا گناہ کیا ہے، لو میں نے کیا کیا، لو ہم تو ساری زندگی بس یہی کرتے رہے ہیں، ہم تو اپنے ساری زندگی سیدھے، میں تو سب سے معصوم ہے تو ہم اپنے آپ کو معصوم بھی بہت سمجھتے ہیں، میں سب سے زیادہ تو میں معصوم ہوں، میرے ساتھ تو الٹا ظلم ہوا ہے، میں تو میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو میرے تو جانا ہی جنت میں، ہم نے پہلے ہی اپنے آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی، اور کوئی نہیں ڈر ور ہے موت سے ہمیں، اور کوئی نہیں ڈر ور ہے قیامت کے دن سے، ہمیں لگ رہا ہے بس ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ادھر گئے اور ادھر گئے۔ تو وہ دیکھیں کتنا روز جزا سے ڈر رہیں گے، وہ اس روز میری خطا معاف فرما، تو یہ لیسن ہمارے لیے ہے کہ ڈریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، روز جزا سے، اور معافی کے طلبگار ہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں نا کہ لو میں نے کیا کیا، لو میں تو کوئی نہیں، مجھے تو جنت ملے گی، تو پھر ہم معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، پھر یہ توفیق ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے آپ کو ایوارڈ دے دیتے ہیں نا پہلے کہ میں تو اتنے اچھے کام کر رہی ہوں، تو اپنے آپ کو خود ہی ایوارڈ دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ سے استغفار کی توفیق چھن جاتی ہے انسان سے، انسان اپنی خطا کے لیے معافی مانگنے کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمیں بڑا پرسکون کر کے رکھتا ہے کہ تم تو بہت اچھی ہو، تمہارے تو سارے کام سیٹ ہیں، تو یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے، اور ہر وقت اپنی معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہمارے جو والد محترم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ دیکھے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے عزیز تھے، پھر بھی اپنی خطا کی معافی مانگتے تھے۔ اور پھر اتنی پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی 83، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تجزني يوم يبعثون إلا من آتى الله بقلب سلیم۔ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، یہ تو یاد کر لیں دعا، ہر وقت مانگے، نماز میں مانگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگے، اس قدر خوبصورت دعا ہے، ویسے تو آخر تک مانگنی چاہیے لیکن کم از کم اتنی مانے، ضرور مانگے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، آگے ہے وجعل لی لسانی صدقا فی الاخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ اس کے بعد ہے یہ کنٹینیو ہے دعا 85 میں، اور مجھے وجعلنی من ورثی جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور آگے اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد، الا من آت اللہ بقلب سلیم، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو، وہ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی، انہوں نے کہا کہ میرے رب مجھے حکم عطا فرما، حکم کا مطلب حکمت مانگی، کہ ہمیں بھی کتنی زیادہ حکمت کی ضرورت ہے نا، اور کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دے، حکمت دے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیسے بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اور پھر کیا مجھے صالحین سے بلائیں، جب ہم نے صحبت کا ذکر کیا تھا نا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو صالح لوگ ہیں ان کی صحبت میں مجھے رکھ، ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے جو صالح ہوں، تو یہ ہمیں دعا ہر وقت کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا صالح لوگوں سے ہماری دوستیاں ہوں، کہ ہم لوگ آپس میں جو ہیں وہ اچھے لوگوں سے ملیں جلیں، یہ نہ ہو، کیونکہ دوستوں سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ دوست جو ہیں وہ آپ کو آگے غلط رستے کی طرف بھی لے جانے میں دوستوں کا کئی دفعہ ہاتھ ہو جاتا ہے، کہ جب وہ لوگ پچھتائیں گے کہ کاش ہماری دوستی اس سے نہ ہوئی ہوتی تو آج میں ایسے نہ ہوتا، تو یہ دعا ہر وقت رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صالح لوگوں سے ملا کے رکھے، تو ساری دعا اس قدر خوبصورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اور پھر پھر آخر میں 87 میں پھر کہا کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ سوچیں آپ کیا ہماری حالت ہے یوم یبعثون، کہ ہم نہیں ڈر رہے اس دن سے جب سب لوگوں کو رسوا کر کے اٹھایا جائے گا، تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، تو ہمیں کتنی کتنی دعا مانگنی چاہیے، اور پھر کیا کہا کہ سب کون لوگ بچ جائیں گے اس دن، صرف وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس قلب سلیم ہوگا، اور قلب سلیم کیا ہے، اب علماء نے تو دل کی 35 قسمیں جو ہیں نا وہ بتائی ہیں قرآن کے اندر، اور قلب سلیم ان میں سے ایک ہے، اور قلب سلیم ہوتا ہے سلامت دل،
یعنی ایسا دل جس کے اندر ایمان جائے. اور وہ کیسا ہوتا ہے دل جو سلامت ہو؟ باقی دل مردہ ہے. سلامت دل کی کیا نشانی؟ 5 صفات ہیں. ایک وہ جو اللہ کا مطیع ہو اور اللہ کا خوف اس کے اندر ہو، اللہ سے امید اس کے اندر ہو، طمع اس سے اللہ سے ہی حاصل کرتا ہو. پھر ہے سلمہ یا سلمہ، سلمہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرتا ہو. اس کے بعد پھر استسلمہ، استسلمہ یہ ہے کہ قضاء اور قدر کا فیصلے کو قبول کرنے والا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر سالمہ، سالمہ یہ ہے کہ ہر طرف سے سلامتی کی طرف آ جاتا ہو. جو بھی چیز اس سے اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہو اس سے دور ہو. جیسے لغو الموردون ہے نا، ان لغو الموردون، کہ اس سے لفظ سے دور رہتا ہو، ایسا دل. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے اس کی دوستی ہو. سلامہ یعنی اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے اس کی دشمنی ہو. کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی یعنی نیک لوگوں سے اس کی دوستی ہو، صالحین سے اس کی دوستی ہو، اور دشمنوں سے دشمنی ہو. تو دشمن اب دیکھ لیں اللہ کے کون کون دشمن ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے، جو ان میں اب دیکھ لیں آپ کے حساب سے خود اندازہ لگا لیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے یا اللہ کے دین کو پرورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایسے چیزیں کرتے جا رہے ہیں جس سے دین سے دوری ہو. وہ چاہے ہمارے بہت قریب ہوں چاہے دور. جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے والد محترم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ حدیث میں بھی پتہ لگتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن جائیں گے تو پھر اپنے والد محترم کو جو ہے وہ اس وقت دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ صحیح بخاری میں 4768 حدیث ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام بڑے صاف دل اور بردبار تھے. ہمیں یہاں بھی حضرت ابراہیم کی روش پہ چلنے کا حکم مل رہا ہے. وہیں یہ بھی فرمایا کہ اسی بات پہ ان کی پیروی نہ کرنا، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن رسوائی سے بچا لینا جب تک تمام اگلی پچھلی مخلوق زندہ ہو کر ایک میدان میں کھڑی ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے ملاقات ہوگی اور آپ علیہ السلام دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت سے اور گرد و بار سے آلودہ ہو رہا ہے. 4768. اور پھر روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار تیرا مجھ سے قول ہے کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن لے، جنت تو کافر پر قطعاً حرام ہے. صحیح بخاری 4768. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے نیک تھے کہ ان کے والد محترم نہیں جنت میں جا سکے. تو ہم بھی دیکھ لیں اپنے ایسے رحمی رشتے اور محبت کے رشتے کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بھولیں کہ ہم نے جو بھی اپنی ڈیوٹیاں کرنی ہیں اپنے میاں کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، لیکن سب سے ضروری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے، اس سے غافل ہم نے نہیں ہونا. تاکہ پھر ہمارا دل جو ہے ایسا دل قلب سلیم ہوتا ہے جس کی دوستی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہہ رہی ہوں میں کہ ہم گروپ آپس میں ملیں اللہ تعالیٰ کے لیے ملیں گے نا. ہم ایک دوسرے کو جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن میں یہ بات پڑھی ہے. تو دوستی بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو اور پھر دشمنی بھی ایسے لوگوں سے اللہ کے لیے دشمنی ہو بھی. اگر ہم کسی سے نہیں بھی ملیں گے کہ ہم ان سے نہیں ملتے وہاں پر یا ہم نہیں جا رہے وہاں اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ ہمیں لگے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہاں پر اگینسٹ چیز ہو رہی ہے، تو ایسا دل پھر جو ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین. اور 90 میں ہے اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. تو اب اس میں دیکھیں یہاں پر ہم نے سورہ شورا میں پڑھا کہ جنت کے کچھ ایسے جذبات ہوں گے، اور پھر کیسے یہ نہیں کہا کہ لوگ جنت کے قریب لے جائے جائیں گے، یہ کہا کہ جنت ان کے قریب لائی جائے گی. سامو جیسے جنت واک کر سکتی ہے یا چل سکتی ہے، اور جیسے جنت کے جذبات ہیں وہ اس کے اندر ایک محبت ہے کہ وہ کہے گی کب آئیں گے، وہ جیسے بےتاب ہے کہ وہ لوگ کب آئیں گے، میں کب ان کا ویلکم کروں گی. اور سورہ فرقان میں ہم نے جہنم کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ کیسے جہنم کے جذبات ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جنت کو پرہیزگاروں کے قریب لائے گا. اور 91 اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. اور 92 اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. 93 کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. 94 پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. 96 وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے. 98 جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. 99 اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. 100 اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں.
और 103 यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अब क्या हमें पता चला कि जन्नत तो बहुत इंतज़ार कर रही होगी, और जहन्नम में क्या होगा कि जहन्नम में फिर उनको पछतावा होगा, और वो लोग जो हैं वो उस वक़्त कहेंगे कि ना वो जो जिन लोगों की पूजा करते थे, वो एक तो ये कि वो एक-दूसरे के ऊपर डाले जाएँगे और उनके आगे खोल दी जाएगी, और फिर उसमें सब लोग जो थे वो डाले जाएँगे जिनको अल्लाह को छोड़ के उनकी इबादत करते थे। और 2 तरह की क्या का ये चीज़ है ना कि देखिए ना, शिर्क जो है तो वो तौहीद की ज़िद है, और इस तरह बिदअत जो है वो सुन्नत की ज़िद है। तो ये क्या है कि जो एक तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम खुदा हैं, फ़िरौन टाइप जिनके पीछे लग जाते हैं हम, और दूसरा ऐसे लोग जो खुद तो नेक थे, लेकिन जब वो बेचारे फ़ौत हो गए तो उनकी पूजा सारे करने लग गए। तो जितने भी चढ़ावे उन पे आप चढ़ा लें, जितने ज़्यादा उनके रसूमात मना लें, जितना मर्ज़ी उनकी बरसियाँ मना लें, क़यामत वाले दिन वो कुछ काम नहीं आने वाले, बल्कि वो खुद कह देंगे कि हम इनको नहीं जानते, ये कौन है हमारे रब, हमने नहीं कहा था ये हमारी हमारी पूजा करें और यूँ करने लग जाएँ, हमारे से मदद माँगने लग जाएँ, हम कौन हैं, हम तो आपसे मदद माँगते हैं, वो तो खुद आपके कहीं उसके वो नहीं बनेंगे अलंबरदार। तो फिर अल्लाह सुब्हानह तआला कहेंगे, अब बताओ फिर अपने आप की मदद खुद कर लो, अपना बचाओ, तो वो तो चले गए जो जिनको तुम माबूद समझते थे, और यही वो बहके हुए लोग हैं। फिर वो बहुत पछताएँगे कि इब्लीस के जितने भी लश्कर थे, इब्लीस भी कहेगा कि मैंने तो इनको नहीं ये कहा था करने, और किया तो इन्होंने खुद है, मैंने तो सिर्फ़ इनके दिल में ख़्याल डाला था, मैंने इनके को हाथ पकड़ के तो इनसे कोई चीज़ नहीं कराई, की तो इन्होंने खुद है, तो ये तो खुद ज़िम्मेदार हैं अपनी हर गलत काम के। और फिर उस वक़्त वो झगड़ेंगे, और वो बहके हुए लोग होंगे, और आपस में उनकी जो है वो सख्त पछतावा उनके पास आएगा, और फिर अल्लाह सुब्हानह तआला सख्त इल्तिजा करेंगे, कहेंगे कि ये इन लोगों ने हमें भटकाया था, या अल्लाह हमारा कसूर नहीं है। अब वो जो दोस्त होंगे, ऐसे दोस्त जिसने उस वक़्त कह दिया होगा छोड़ो, छोड़ो, कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ में कुछ नहीं है, कर लो, कुछ नहीं है, खैर है, तो वो वाले दोस्त उस दिन पछतावे के लिए काम आएँगे, और फिर कोई उनकी सिफ़ारिश नहीं होगी, ना कोई जिगरी दोस्त होगा। जितने भी अच्छे जो दोस्त बन जाएँ, दोस्त के पीछे लग के अगर अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट चले गए, तो वो तो कोई काम नहीं आएगा। अपनी-अपनी कब्र में सबने जाना है, सबका अपना-अपना हिसाब है, और फिर उस दिन वो बहुत कहेंगे, काश हमें एक मौका मिल जाए, अब हम मोमिन बनेंगे, अब हम पक्का करेंगे। और फिर आखिर में वही 103 में आया कि यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, कि हमें पहली बात ये है कि रसूलों का इनकार नहीं हमने करना, जैसे जो भी रसूल बात कहते हैं उनकी माननी चाहिए। हज़रत इब्राहीम जो थे वो तौहीद की दावत दे रहे थे, तो तौहीद की दावत पे हमें जो है वो कान धरने चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, ना माँ सिवाय इसके कि हम अपने आबा व अजदाद की बताई हुई बात पे करें, बल्कि हमें खुद इल्म हासिल करना है, खुद अल्लाह सुब्हानह तआला की किताब को पढ़ना है, खुद इसमें से देखना है कि क्या है, और खुद पढ़ने से मुराद ये खुद भी आप खोल के पढ़ सकते हैं, हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे हम एक छोटी-सी किताब के लिए, एक छोटे से उसके लिए अपने बच्चों को भी कहीं डालते हैं, तो स्कूल में डालते हैं ना किताब, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ कर आओ। इवन होम स्कूलिंग भी करते हैं तो पढ़ाना पड़ता है ना बिठा के, तो किसी टीचर से पढ़ना सबसे बेहतर होता है। तो अल्लाह की किताब को हमने पढ़ना है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि तौहीद को पर लाएँ, और आबा व अजदाद की पैरवी हम नहीं करें, रसूलों का इनकार नहीं करें। हर इंसान जो नमाज़ पढ़ता है, अगर हम दिन में वैसे दुरूद शरीफ मतलब वैसे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ करें नहीं भी पढ़ते तो नमाज़ में तो पढ़ते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, मकाम इब्राहीम पे 2 नफ़ल पढ़ते हैं हम लोग। क्या और जब हम कुर्बानी करते हैं, हर बड़ी ईद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसका एसोसिएशन है। तो कैसे आज तक उनका वो सलाम उनका अल्लाह तब सुब्हानह तआला ने नाम भी सलामत रखा है, और आज तक हर कोई मुसलमान उन पे दरूद भेज रहा है, जो उन्होंने कहा ना मेरी अगली नस्लों तक और वहाँ तक मैं चलूँ। तो ये तो दुआ हम याद कर लें ना, तो बहुत ही अच्छा हो, इस कदर खूबसूरत दुआ है। और फिर सालिहीन में से शामिल कर देखें ना, हज़रत इब्राहीम का तो अल्लाह पे इतना ईमान है, वो तो नबी थे, उनको साले लोगों की क्या ज़रूरत थी? ठीक है ना? अब तो कहते हैं वो तो खुद ही नबी हैं, वो तो खुद ही इतने माशाल्लाह हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है साले लोगों की? नहीं, उन्होंने दुआ की है। तो जब वो दुआ कर सकते हैं, तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम आपस में जुड़ कर रहें। ठीक है ना? तो बहुत खूबसूरत दुआ है, बिल्कुल। और इसी दुआ से हमने बहुत से क्या सीखा हमने कि अपनी दुआएँ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माँगे, बहुत माँगे। और ये है कि हिकमत माँगे, जैसे हज़रत इब्राहीम ने हिकमत माँगी, और इस्लाम का इक़्तिदार माँगे कि इस्लाम का इक़्तिदार हो, क्योंकि इक़्तिदार के बगैर इस्लाम नहीं चल सकता, इस्लामी निज़ाम आएगा ही तो इस्लाम जो है वो पनपेगा ना। और फिर ये है कि ये अपने आप को खुद बख्शा-बख्शाया ना समझें। एक तो हम ये ना समझें, क्योंकि कहें कि अल्लाह ताला से माँगे, जैसे अल्लाह सुब्हानह तआला ने हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह सुब्हानह तआला से माँगा कि मुझे रुसवा ना कर देना, ठीक है? और फिर कल्बे सलीम माँगे, उन दुआओं में फिर कल्बे सलीम भी है, वो माँगे, बख्शिशें माँगे, जन्नत माँगे।
ٹھیک ہے؟ اور ایسا ہے کہ بالکل قرآن اگر ہم پڑھنے والے ہیں تو اس قرآن سے سبق حاصل کرنے والے بھی ہوں۔ کتنے کتنے افسوس کی بات ہے، دیکھیں نا اب یہاں پر یہ جو بات دوبارہ سے آئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان ساری باتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر پھر تم میں سے جو ہیں وہ نہیں ایمان لائیں گے، پھر اکثر تم میں سے نہیں مانیں گے، کہہ دیا نا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ ریپیٹ کی ہے، پہلے حضرت موسیٰ کے قصے کے بعد اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے قصے کے بعد، کہ سیم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر دی، اور وہ کیا یہی بات وما کان اکثرہم مومنین، کہ میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ سوچیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر سبق نہیں لیتے، مطلب ان کی زندگیاں ویسے ہی چلتی جا رہی ہیں جیسے چلتی جا رہی ہیں، اور آپ اور میں ایسے نہیں بنیں گے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں چینج لانا ہے۔ ہم نے اس سے کیا لیسن لیا ہے کہ ہم نے اگر اب یہ پڑھا ہے تو ہماری زندگی میں چینج لانا ضروری ہے۔ جو میں آج ہوں، آج میں جہاں بھی کھڑی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس سے امپروو کرنا ہے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ تو میں چلو کر رہی ہوں، شروع ہو جانا ہے آپ نے کہ میں کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا ذکر، تسبیح، اچھا اخلاق، جو بھی آپ نے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ یہ میں آج ہوں اور میرا آج میرا کل اس سے بہتر ہو، تو ایسے ہم نے اپنا آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو، اور وہ چیزیں سیکھنی بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا، اسے سبق لینے والا بنائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی بہت بہت ضرورت ہے کہ ہم سپرفیشل چیزوں میں نہ پڑیں، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا بنائے کہ ہماری حرکتیں بھی اچھی ہوں اور حلم والی ہوں اور ایسی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے جو ہے وہ ادوار دے کہ لوگوں کے سامنے لوگ بھی ہماری تعریف کریں کہ ہم اچھے لوگوں میں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔